परम सत्कार गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ लड़ीवार शब्द विचार दे नाल जुड़ना करिए। मारू महला तीजा। नदरी भगता लैहो मिलाए, भगत सलाहन सदा लिवलाए। फरमान कर रहे हैं सतगुरु पातशाह, ही करतार अपने भगतां नूं तू मेहर दी निगाह दे नाल अपने चरनां दे विच जोड़ के रखदा है। इस वास्ते भगत तेरे चरनां विच सुरत जोड़ के सदा तेरी सिफत सलाह करते रहते हैं। तो सरनाई उबरहे करते आपे मेल मिलाया। तेरी शरण विच रह के वो विकारां तो बचे रहंदे हन। तेरे सेवक तेरे भगत तू आप ही उन्हां नूं गुरु नाल मिला के अपने नाल जोड़ी रखदा है। फिर फरमान है, पूरै शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरै मन पाई। ही करतार पूरे गुरु दे शब्द की बरकत नाल जिस मनुख दे अंदर तेरी भगती निखर आउंदी है, उस दे अंदर आत्मक आनंद बन जाता है। उस मनुख की भगती तेरे मन विच प्यारी लगती है। फिर फरमान है, मन तन सच्ची भगती राता, सच्चे स्यों चित लाया। उस मनुख का मन उसका तन तेरी सदा थिर सिफत सलाह विच रंगिया रहिंदा है। वो तेरे सदा थिर नाम नाल अपना चित्त जोड़ के रखता है। फिर फरमान है, होमै विच साधु जलै शरीरा, कर्म होवै भेटै गुरपूरा। हे भाई, होमै दी अग विच मनुख का शरीर अंदरे अंदर सदा सड़दा रहिंदा है। जदों प्रभु की मेहर हुंदी है तां इस नूं फिर गुरु मिलता है। कर्म होवै भेटै गुरपूरा। भेटै का मतलब मिलना, पूरा गुरु फिर मिलता है। अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुरु ते सुख पाया। कहते फिर जदों पूरा सतगुरु मिलता है, इनू गुरु मिल पवे, जिन्हों मिल पवे, वो मनुख अपने अंदर वसदे अज्ञान नू गुरु दे शब्द नाल दूर कर लेंदा है। अज्ञानता के अंधेरे नू मिटा लेंदा है, दूर कर लेंदा है।
ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਾੜੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਮ ਕਾ ਜੀਵੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਾਟੈ, ਅੰਤੇ ਬੋਧਕ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਮ ਕਾ ਜੀਵੜਾ, ਜੀਵੜਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰੱਸਾ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਹੋਣੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ, ਮਨ ਮਾਰੀ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣੈ ਪਰਜਵੇਂ ਗੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੋਇ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
जिस मनुख के अंदर गुरु के शब्द की राही परमात्मा की जोत प्रगट हो पैंदी है, अंतर जोत शब्द सुख वसिया, ज्योति जोत मिलाया। कहते फिर जो जोत प्रगट हो पैंदी है गुरु के शब्द के राही, तो उस दे अंदर आत्मक आनंद आ वसदा है। उसकी जोत परमात्मा की जोत विच मिल रही है, मिली रही है, एकमिक हो जाती है। फिर फरमान है, पंच दूत चितवे बेकारा, माया मोह कायहो पसारा। नहीं भाई, काम आदਿਕ पंज वैरियां के प्रभाव के कारण मनुख हर वेले विकार चितवदे रहिंदे हन। हर वेले विकार ही चितवदे रहिंदे है, मन दे विच विकारां दे बारे विकार ही चलते रहिंदे। कहण दा भाव हर पासे माया का मोह का प्रभाव बनया होया है। जदों मनुख गुरु की शरण पैंदा है तो फिर फरमान है, सतगुर सेवे ता मुक्त होवै, पंच दूत वस आया। तो समझाउणा करते हैं, कहते जदों गुरु के शब्द दे नाल जुड़ गया, गुरु की शरण पै गया, तो फिर की हुंदा है, कहते इस मोह के दबाव तो सुतंत्र फिर हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंजे वैरी ये उसके वस दे विच आ जाते हैं। मन दे उहदे फिर काबू आ जाता है मन भी। फिर अगे फरमान है, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डूबै वारो वार। नहीं भाई, गुरु तो बिना माया का मोह इतना प्रबल रहिंदा है कि मनुख के जीवन राह विच आत्मक जीवन वालों घूप हनेरा बनया रहिंदा है, घूप हनेरा। ते मनुख मुड़ मुड़ अनेकां वारी मोह दे समुंदर दे विच डुबदा है। अनेकां वारी मोह दे फिर डुबै वारो वारा, वारी वारी इस मोह दे समुंदर दे विच दोबारा डुबदा है। सतगुर भेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया। पर कहते जदों मनुख नूं गुरु मिल पैंदा है, गुरु दे लड़ लग जावे, गुरबाणी दे लड़ लग जावे, तां गुरु सदा थिर हर नाम इस दे हिरदे दे विच पक्का कर दिंदा है, दृढ़। सच दृढ़ाई, दृढ़ाई का मतलब दृढ़ का मतलब पक्का करना, सच का मतलब नाम। सच नाम मन पाया। तो फिर कहते सदा कायम रहन वाला परमात्मा का नाम इस नूं भा जाता है। कहने का मतलब प्यारा लगन लग पैंदा है। फिर अगे फरमान है, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवहे शब्द प्यारा। नहीं भाई, परमात्मा का दर सदा कायम रहने वाला है, सच है, वह अटल रहने वाला है सदा।
ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਥਿਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਧੁਨ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਵੀਂ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਘਰੈ ਅੰਦਰ ਕੋ ਘਰ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਘਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੈ ਅੰਦਰ ਘਰ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਥੈ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਡੋਲਤਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਗ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਨ ਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਭਉਦੇ ਫਿਰਹਿ ਬਹੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਕੁਕਰਮੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਮੋਹ, ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰੈ ਬੋ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ। ਕੁਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਦੁਖੋ ਦੁਖ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਕਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਭੈੜੀ ਸ਼ੋਭਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ।
क्यों? उन्होंने उहो जी आपदे हिसाब किताब की संगत ही चंगी लगती है, उन्होंने फिर गुरु की संगत थोड़ी चंगी लगती है। उन्होंने तो उहो जिहियां गल्लां चंगियां लगदियां ते उहो ही संगत चंगी लगती है। कुकर्मी बंदे ਜਿਹੜੇ उन्हां दे हिसाब दीयां गल्लां करन, वो गल्लां उन्हां नूं मिठियां लगदियां। वो सदा फिर उही कर्म कमाउंदे हन जिन्हां विचों निरा दुख ही दुख निकले। इहो ਜਿਹੇ फिर वो कर्म करते रहिंदे, वो ਜਿਹੇ कर्म वो कमाउंदे रहिंदे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सुख हासिल नहीं हुंदा। फिर फरमान है, सतगुर बाझो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। कहते हे भाई, गुरु दी शरण तो बिना भली सोबत नहीं मिल सकती। सोबत मतलब संगत। कहते गुरु की शरण तो बिना भली कोई चंगी संगत होर नहीं मिल सकती। गुरु के शब्द तो बिना कोई मनुख कुकर्मां दी नदी का पारला बन्ना नहीं लभ सकता। फिर फरमान है, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति जोत में लाया। जिहड़े मनुख दिन रात आत्मक अडोलता विच टिक के परमात्मा दे गुण गाउंदे रहिंदे हन, उन्हां दी जिंद परमात्मा दी जोत विच लीन रहिंदी है। फिर फरमान है, काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगहे गुर शब्द निवासा। बिरख मतलब रुख, पंखी का मतलब पंछी। तो सतगुरु पातशाह समझाउणा करते हैं, कहते हे भाई, जिस तरह रात बसेरे लई, रात कट्टण लई पंछी किसी रुख उत्ते आके बैठते है, टिकते हैं। इस गल का सब नूं पता है। रात कटते हैं पंछी, दरख्त ते आके बैठ जाते है, टिक जाते है। इसे तरह कहते सतगुरु पातशाह कहते सेम उही उस तरह ही, इस तरह कहते ये शरीर मानो कहते रुख है। ये शरीर है ना जिहड़ा, ये भी एक रुख के समान ही है। इस शरीर विच जीव जिहड़ी जिंद है वो पंछी का निवास है। वो मान लो वो पंछी है। वो पंछी जदों उडारी मार जाता है, भाव जिंद निकल जाती है, तो ये फिर सुन्ना हो जाता ना। ਜਦੋਂ पंछी दरख्त तो उड़ जाती है तो वो दरख्त सुन्ना हो जाता है। उस तरह ये साड़ी जिंद है जिहड़ी, जिहदे करके असीं वेख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ काम काहदे नाल चलदा है? जिहड़ी जीव आत्मा है जिहड़ी अंदर है, उहनूं हंस भी कह दिंदे, हंस भी बाणी दे विच कहा उहनूं, आत्मा भी कहा उहनूं, जीव भी कहंदे उहनूं, ते जीव ही कहा, कई नाम है उहदे, जिंद भी कहा, यानी कि अनेकां नाम है उहदे, जिहड़ी साडे अंदर मान लो हरेक दे अंदर ही है, चाहे कोई पंछी है, चाहे कुछ भी है, मान लो वो जिंद तो हरेक दे अंदर ही है ना। तो जिहड़ा हिसाब किताब भी हुंदा है वो जिंद तो ही लिया जाता है। हुण ये सोच के वेखो कि कई बारी कई बंदे कह दिंदे हैं भी गांह किने वेख्या, भी इत्थे दब के जो करना करी जाओ, अगे किने वेख्या।
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਸੀ, ਸੇਕ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਤਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਜਿੰਦ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁਗਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਸ ਜਿੰਦ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੋਗ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਸਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨਾ, ਉੱਡੈ ਨਾ ਮੂਲੇ ਨਾ ਆਵਹਿ ਨਾ ਜਾਹੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਸੁਧ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਹਿ, ਮੋਹ ਠਗੌਰੀ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਆ ਸੁਧ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਸੋਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਣਾ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਦ ਹੀ ਨੇੜੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਹੁ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ੀਕ ਪਛਾਣਹੁ। ਨਜ਼ੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਦੇ ਵੀ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ, ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਿਹਨੇ ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਬੋਲਣੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,
उसका हिरदा कौल फुल, हिरदे नूं क्या कौल फुल, कहंदे उसका हिरदा कौल फुल खिड़िया रहिंदा है। बिगसै कमल किरण प्रगासै, प्रगट कर दिखाया। बिगसै का मतलब खिड़िया रहना, कमल का मतलब कौल फुल, मतलब हिरदा उहदा खिड़िया रहिंदा है। कहण दा भाव ये है उहदे अंदर आत्मक आनंद बनिया रहिंदा है। चढ़दी कला कह भी सकते हैं, चढ़दी कला भी कह सकते हैं। उस दे अंदर रब्बी जोत दी किरण आत्मक जीवन का चानन कर दिंदी है। गुरु उसनूं परमात्मा प्रतख करके विखा दिंदा है। प्रतख जिवें आपां कई वारी कहते हैं भी तली ते सरों जमाउण वाली गल करदे हुंदे हैं, वो चीज़ कर दिंदा गुरु। फिर अगे फरमान है, आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जिवाले अवर न कोई। नहीं नानक वो करतार आप ही सदा कायम रहने वाला है। वो आप ही मार के जिवालदा है। भाव मारदा भी वो आप ही है। ये नहीं भी शिव जी की ड्यूटी लगी हुई है तो ब्रह्मा की पैदा करने की लगी हुई है, बिल्कुल नहीं। कहते मारदा भी वो आप ही है तो जन्म देने वाला भी वो आप ही है, पैदा भी वो आप ही करता है। और किसी के हथ कोई कुछ नहीं है। ब्रह्मा उन्हीं तो आप जन्म मरण के गेड़ दे विच है, इन्ना भी वो बंदियां नालों ज़्यादा ही है उम्र है, पर जन्म मरण के गेड़ दे विच तो वो आप है। वो तो सगों लोचते है, जिहड़े देवी देवते है ना, वो तो चाहते हैं भी सानू मनुखा जन्म मिले। एडा वड्डा कीमती मनुखा जन्म है जिहड़ा असीं अजाई गवा रहे हैं। भी जिहड़ा एक मनुखा जन्म ही ऐसा जन्म है जिहदे विच परमात्मा नाल मिलिया जा सकता है। होर किसी भी जूनी दे राही परमात्मा नाल नहीं मिलिया जा सकता। चाहे देवी देवते भी है, वो भी परमात्मा दे नाल, वो भी जूना तो रहत होने लई तां मनुखा जन्म नूं लोचदे है। वो भी जन्म मरण के गेड़ तो रहत होने लई मनुखा जन्म नूं चाहुंदे भी सानू मिले, क्योंकि जिहड़ा मुक्ति दी चाबी है वो केवल परमात्मा के हथ दे विच ही है। जिहड़ा जन्म मरण के गेड़ नूं खत्म करन दी खेड है, कारज भी कह सकते हैं, वो केवल परमात्मा के हथ दे विच ही है। वही जन्म मरण का गेड़ है जिहड़ा खत्म कर सकता है, वही जूना तो रहत कर सकता, होर कोई भी नहीं कर सकता, चाहे भला 33 करोड़ देवी देवते भी है। वो तो सगों चाहते हैं भी मनुखा जन्म सानू मिले तो असीं भी भगती करके परमात्मा की तो खैड़ा छड़ा लीए, भी उहदे चरनां 'च समा जाइए। तो सानू जिन्हों मिलिया होया असीं इसकी परवाह ही नहीं करते, भी पता नहीं वही मिल गया, बस खाण पीण वास्ते ही मिल गया, एक दूजे की बुराई चंगाई करने वास्ते ही मिल गया, बस यही काम ही साडे कोले रह गया, होर कुछ है ही नहीं। तो सतगुरु पातशाह की कह रहे हैं, कहते वो परमात्मा ही सब कुछ करने दे समर्थ है, उस तो बिना कोई होर इस समर्था वाला, इस ताकत वाला नहीं है। फिर फरमान है, नानक नाम मिलै वडियाई, आप गवाए सुख पाया। कहते हे भाई, जिस मनुख नूं परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसनूं लोक परलोक की शोभा मिल जाती है। जिन्हों नाम मिल जाता है उन्होंने इत्थे दुनिया दे विच भी उहदी वडियाई हुंदी है, लोग आदर सत्कार उहदा करते हैं जिन्हों नाम मिले। तो जदों इस संसार नूं छड्ड के जाना है
ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬਸ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਚਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਉਨਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।